Good morning, students. How are you? Now we are going through our third semester English subject. As we all of you know, teaching practice is an important step of our teacher education that provides opportunities for teachers to reflect on their developing teaching competencies and put them into action. This process helps teachers to bridge the gap between theory and practice. We all of you know, we know about theories, different kinds of theories we are already know. And in this semester, we have to practice how to all these theories applicable into classroom. Okay, our third semester paper name, Teaching Competence in English Language. Paper name 304. We have 4 units in this semester. First unit, effective classroom transaction. Second unit, assessment in language learning. And third unit, adaptation and inclusion. And fourth unit, exploring school resources. And this semester aims at developing teaching competence among student teachers for improving made competent enough to communicate the target language as effectively as possible. Okay, developing competencies allows teachers to perform better in the classroom, and better performances imply most of the time higher quality in education, and that quality can only be acquired by means of a reflective teaching practice, where teaching competencies are developed by teachers who apply all their knowledge, use their abilities to promote and motivate learning, and evaluate the result of their performance. Okay, and teaching competencies can be defined as the ability to respond successfully to a complex requirement that involves attitudes, values, knowledge, and capacities in a meaningful and effective way. In other words, it is the way in which knowledge, belief, capabilities, and abilities, values, and strategies that teachers possess and that determine the outcome of his or her performance are articulated. Okay, Unit 1. Our first unit deals with effective classroom transaction. In your future, you have to go to a class, or you have to teach in your LP class, teaching practice time. How to teach them? How to effectively communicate them? In this semester or in this unit, we have deals with effective classroom transaction of English language. Requires mastery over the content and linguistic proficiency and efficient pedagogic skills. Whatever may the facilities in the classroom. നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ക്ലാസ് റൂം ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ,
നിങ്ങൾ LP ക്ലാസ്സിലേക്ക് ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോകുമ്പോൾ, LP എന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലും അതുപോലെ തന്നെ UP സെഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂം ട്രാൻസാക്ഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാം, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ കുട്ടികളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഇത്. Student teachers should acquire transactional skills as well as the content knowledge. കണ്ടന്റ് നോളജ് മാത്രമല്ല, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രമല്ല, TM മാത്രമല്ല, നല്ല എയ്ഡ്സ് മാത്രമല്ല, ICT മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമല്ല, എങ്ങനെ കുട്ടികളോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്റ്റ് ചെയ്യും, അതിനൊരു ടീച്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സ്കില്ലുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ടോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് ഈ യൂണിറ്റ് ഡീല് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, and finally effective classroom transaction means teaching, learning or encouraging children to participate in classroom activities through asking questions and framing of problems. Okay, first topic deals with teacher talk. First നമ്മുടെ topic ആണ് teacher talk. Whatever the teacher says in the classroom can be considered as teacher talk. The kind of language used by the teacher for instruction in the classroom is known as teacher talk. Teacher talk. നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പീരിയഡ് കിട്ടി, നിങ്ങൾ പെഡഗോജി തയ്യാറാക്കി, TM തയ്യാറാക്കി ക്ലാസ് റൂമിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോർമൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ മുതൽ നിങ്ങളുടെ എൻട്രി ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങി നിങ്ങൾ റീഡിംഗ് സെഷനും റൈറ്റിംഗ് സെഷനും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലാസ് റൂമിൽ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കും, അതാണ് ഈ ടീച്ചർ ടോക്ക് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ടീച്ചർ ക്ലാസ് റൂമിൽ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ സംസാരങ്ങളും അത് ടീച്ചർ ടോക്കിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക, കുട്ടികളോട് ബുക്ക് എടുക്കാൻ പറയുക, ടേക്ക് യുവർ ബുക്ക്, ടേക്ക് യുവർ പെൻ തുടങ്ങി എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഏതിന്റെ പരിധിയിൽ വരും? ടീച്ചർ ടോക്കിങ്ങിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്യാൻ യു ടെൽ മീ മോർ, വുഡ് യു സേ ദാറ്റ് അഗെയിൻ, അതുപോലെ തന്നെ bring another information source to support your idea or something like that. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ കുട്ടികളോട് എന്ത് ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ടീച്ചർ ടോക്കാണ് സംസാരിച്ചത്. ദ ടീച്ചർ ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ഹാസ് എ വെരി പ്രൊമിനൻറ്റ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ equipping the children to become better in masters related to characters, knowledge, skills and attitude. ഓക്കെ, വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ചർ ടോക്കിനുള്ളത്. അപ്പം ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ടീച്ചർ ടോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ജനറേറ്റിംഗ് ഡിസ്കഷൻ. നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ദ ടീച്ചർ ഹൂ ഫോളോസ് ദ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ്
classroom should know how to generate discussion in the classroom. Okay, know how to generate discussion in the classroom. നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ സെമിനാറുകൾ ഉണ്ടാവും, പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും, ആക്ടിവിറ്റികൾ ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ടീച്ചർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? കുട്ടികളോട് സംവദിക്കേണ്ടി വരും. അതിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ. ഓക്കെ, ടീച്ചർ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഓർ നരേറ്റ് തിങ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ദ ടോപ്പിക് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ഡിസ്കഷൻ. ഓക്കെ, ടീച്ചർ ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണോ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള ഓൺഗോയിങ് പ്രോസസ്സ് അതിനെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റിംഗ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ക്യാൻ യു ടെൽ മീ മോർ? വുഡ് യു സേ ദാറ്റ് അഗെയിൻ? ക്യാൻ യു ഗിവ് മീ അനദർ എക്സാമ്പിൾസ് സോ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് ഈസ് റിമൈൻഡ്സ് me of dash because dash I believe this is true because of my fault. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ, ഓക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ. അതിൽ ജനറേറ്റിംഗ് ഡിസ്കഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, read a passage from the book that illustrates your idea, bring another information source to support your idea. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസുകളും നമുക്ക് എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം? ഈ ജനറേറ്റിംഗ് ഡിസ്കഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ.